नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्या हुआ है शहर में शाम के 7 बजे तक। गणेश महोत्सव को अब काफी कम वक्त बाकी रह गया है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इस मामले में कोई भी आदेश जारी नहीं किए गए हैं, जिसके चलते अब मूर्तिकारों और गणेश मंडल से जुड़े हुए लोगों में असमंजस का माहौल बना हुआ है। गणेश महोत्सव को शहर में काफ़ी ज़्यादा धामधूम से मनाया जाता है और गणेश महोत्सव से जुड़े मूर्तिकारों की पूरी आय मूर्ति के व्यापार पर ही निर्भर होती है। पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से इन सभी मूर्तिकारों को आर्थिक दिक्कतों से जूझना पड़ा था। इसके अलावा मूर्ति के कार्यों से जुड़े अन्य कई लोगों के व्यापार धंधे भी ठप थे। ऐसे में इस साल कोरोना के कम होते आंकड़ों को देखकर इस मामले सरकार की ओर से कोई सकारात्मक निर्णय सुनाए जाने की आस सभी की ओर से लगाई जा रही है, जिसके चलते इन सभी लोगों को रोजगार मिले। इस मामले लोगों की ओर से सरकार को अपील की जा रही है कि इस मामले कोई सकारात्मक निर्णय सुनाया जाए। हालांकि सरकार की ओर से कोई फैसला अभी तक नहीं सुनाए जाने की वजह से अब सभी लोगों में असमंजस देखी जा रही है। गणेश मूर्ति ने हवे लगता 55 થી 2 મહિના બાકી છે તે રીતે સરકારની કોઈ ગાઈડલાઈન આવી નથી। સરકાર જલ્દીમાં જલ્દી જેટલી વહેલા તકે ગાઈડલાઈન બહાર પાડે તે રીતે અમે મંડળની મૂર્તિનું કામ શરૂ કરી શકીએ છીએ। ઘરગુર્તી મૂર્તિઓનો ઓર્ડરો થઈ ગયા છે, ફક્ત મંડળની મૂર્તિઓનું કામ બાકી છે। તો એ સરકાર ગાઈડલાઈન પાડે એ રીતે અમે મૂર્તિઓ બનાવવાનું કામ ચાલુ કરીએ। 2 વર્ષથી જોવા જઈએ તો ગયા વર્ષે 2020માં કોરોનાની સ્થિતિ હતી તે પ્રમાણે અમે મંડળની મૂર્તિઓ ના બનાવી, પણ હવે 2021માં સ્થિતિ સારી છે તે પ્રમાણે અમે મંડળની મૂર્તિઓ બનાવીએ। એવી સરકારની ગાઈડલાઈન પડે એવી રીતે અમે મૂર્તિનું કામ ચાલુ કરી શકીએ। વડોદરાને સંસ્કારી નગરી કહેવાની અંદર આવે છે। એનું કારણ એ છે કે અહીંયા હિન્દુ ધર્મના હોય કે મુસ્લિમ ધર્મના કોઈ બી તહેવારો કોઈપણ ધર્મના ખૂબ જ ધામધૂમથી અહીંયા આગળ ઉત્સાહપૂર્વક ઉજવવાની અંદર આવે છે, એટલે જ આ વડોદરાને સંસ્કારી નગરીનું નામ આપવામાં આવ્યું છે। આપણે હાલ જોઈ રહ્યા છે કે છેલ્લા 2 વર્ષથી, જેમાં એક વર્ષ જે ગત વર્ષે ગણેશોત્સવ હતો એ ગણેશોત્સવ કશે ને કશે એક નાના અંશે એની ઉજવણી કરવાની અંદર આવેલી, સ્થાપના કરવાની અંદર આવેલી હતી, પણ આ વર્ષે પરિસ્થિતિ ખૂબ સારી છે। આ કોરોના વાયરસની મહામારીની અંદરથી આપણે ધીરે ધીરે આપણું સમગ્ર ભારત દેશ નીકળી રહ્યું છે, ત્યારે સરકારે અગાઉથી એક પરિપત્ર જારી કરીને તમારે મૂર્તિકારે કેટલા હાઇટની મૂર્તિ બનાવવાની છે, ગણેશ મંડળોને જે ગાઈડલાઈન આપવાની છે કે ભાઈ તમારે ક્યાં આગળ એની સ્થાપના કરવાની છે, એની પહેલાંથી અગાઉથી પરિપત્ર આપવું જોઈએ। અગાઉ પણ અમે 15 દિવસ પહેલાં પણ એકવાર રજૂઆત કરી હતી, પણ હજુ સુધી તંત્ર ઘોર નિંદ્રાની અંદર સૂઈ રહ્યું છે। હજુ સુધી એમનો વાળ પણ હલી નથી રહ્યો। છેલ્લે જ્યારે પરિસ્થિતિ એવી થશે, બૂમાબૂમ થશે, મંડળોવાળા આવીને આક્રોશની અંદર રજૂઆતો કરશે, ત્યારે જઈને તંત્ર જાગશે અને ત્યાર સુધી પાછું મોડું થઈ ગયું હશે। આ વડોદરાના શાસન અધિકારીઓને અમે લોકો અપીલ કરીએ છીએ કે આ સંસ્કારી નગરી વડોદરા છે, આ વડોદરાના સંસ્કારોને ભૂસાવા ના દો તમે। આ ખૂબ જ લોકપ્રિય ઉત્સવ છે, લોકોની લાગણી આ ઉત્સવની સાથે જોડાયેલી છે। તમે વહેલી તકે પરિપત્ર જારી કરો, ગાઈડલાઈન આપો ઉત્સવ માટેની, કે જેથી આ ઉત્સવની ગરિમા સચવાઈ રહે અને વડોદરાની અંદર ધામધૂમથી આની ઉજવણી થતી રહે, એવી અમારી તંત્રને અપીલ છે। वडोदरा महानगर पालिका की ओर से शहर में वनीकरण का कार्य करने के लिए कई प्लॉट वितरित किए गए थे। हालांकि इन सभी प्लॉट पर वनीकरण का ही कार्य करने के आदेश दिए जाने के बावजूद भी सभी प्लॉट पर अन्य कार्य किए जाते होने के आरोप शहर कांग्रेस की ओर से लगाए गए थे, जिसके बाद अब स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने इस मामले में अपना पक्ष रखा है और इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों को नकार दिया है। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनना माध्यमथी कॉर्पोरेशनमां आवेला ग्रीन बेल्ट होय, ओपन स्पेस होय, ए वर्षोथी नीति नियम मुजब अलग अलग संस्थाओं, एनजीओ, धार्मिक संस्थाओं के जे सेवाभावी संस्थाओं छे एने अरसपरस आपवामां आवता होय छे ने एमओयू करवामां आवतुं होय छे। एना भागरूपे वर्षोथी जे पण प्लॉट्स 91 थी आपवामां आव्या छे एना उपर क्यांय ने क्यांय सेवाकीय प्रवृत्तिओ चालती रही है। क्यांक मेडिकल केम्प थता होय छे, क्यांक लाइब्रेरी चालती होय छे, अथवा क्यांक जे प्रकारनी माग छे विस्तारनी ए लोकोनी ए सेवानी कार्य चालता ज होय छे। वडीलो आ काम करता होय छे, वडीलो सेवानी भावनाथी आ प्लॉट्स लीधेला छे अने के क्यांय ने क्यांय राजकीय के धार्मिक लोको पण संकळायेला हशे अने समाज जीवन साथे जोडायेली आ वस्तुने अमे लोकोए अरसपरस आपेला छे। आवनार समयमां જ્યારે 75મું આઝાદીનું વર્ષ આખો દેશ ઉજવવા જઈ રહ્યું છે, અમૃત મહોત્સવ, ત્યારે એના ભાગરૂપે આપણે જોયું છે કે કોરોના સમયમાં
ઓક્સિજન વગર તડપતા દર્દીઓને ઓક્સિજન પૂરો પડે, વિસ્તારમાં ઓક્સિજન ઊભો થાય, એ છોડ જ આપી શકે છે નેચરલ વેમાં. એ છોડ ઉગાડવાની જ્યારે પહેલ કરી છે કોર્પોરેશને, ત્યારે ક્યાંય ને ક્યાંય વાંધો ન જ હોવો જોઈએ. આ મિત્રોને પણ આમાં જોડાવા અમે અપીલ પણ કરી છે, એમણે પણ આવકારીએ છીએ. મને એ ખબર નથી પડતી કે આમાં ક્યાંય અમે રૂપિયાની વાત નથી કરી કે ક્યાંય અમે આ પ્લોટ ફાળવવામાં પૈસા આપ્યા નથી કે લીધા નથી. તો ભ્રષ્ટાચારની વાત ક્યાં આવે છે? પહેલી વાત, અમીબેન પોતે ગ્લોબલ વોર્મિંગના પ્રણેતા છે, એમાં આગળ અગ્રેસર રહ્યા છે, તો એમણે તો પહેલ કરવી જોઈએ કે અમે આમાં સહકાર આપીએ છીએ. અમે એમને પણ વાત કરી છે કે તમારી કોઈ સંસ્થા હોય તો અમને આપો, અમે એને પણ दत्तक આપી. जूनागढ़ से सामने आ रही खबर के मुताबिक कई वक्त के बाद अब जूनागढ़ के विभिन्न इलाकों में बारिश ने फिर से दस्तक दी है। जूनागढ़ के विभिन्न इलाकों में आज सुबह से ही काले घने बादल छाए हुए थे, जिसके बाद जोरों शोरों से बारिश शुरू हो गई। इसके साथ ही अगले 24 घंटों में भी जूनागढ़ में बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही है, जिसके चलते जूनागढ़ के इलाकों में जल जमाव के दृश्य भी सामने आए हैं। हालांकि कई वक्त के बाद बारिश होने से लोगों को गर्मी से निजात भी मिली है। ये रिपोर्ट जूनागढ़ के हमारे संवाददाता प्रकाश दवे ने भेजी है। पाकिस्तान से जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान के उत्तरी हिस्से में एक बस में बम धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इस बस में चीनी नागरिक सवार थे। एक न्यूज़ एजेंसी के रिपोर्ट के मुताबिक बस ऊपरी कोहिस्तान में चीनी इंजीनियरों को दसूबंद की साइट पर लेकर जा रही थी। इसी दौरान इस बस में धमाका हुआ, जिसमें 4 चीनी इंजीनियर समेत 10 लोगों की मौत हो गई। वैसे इस आंकड़े के बारे में अभी तक कोई भी स्पष्टता नहीं है, लेकिन खबरों के मुताबिक इस बस में आर्मी के जवान भी मौजूद थे। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि पहले पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना पर आतंकी हमला हुआ था। हंगू में पाकिस्तानी सेना के कैप्टन अब्दुल वासिद समेत 12 जवानों की मौत हो गई थी, जबकि उस समय 15 जवान घायल हुए थे। इस दौरान आतंकियों ने कुछ जवानों को बंधक भी बना लिया था। अब फिर एक बार इस बस के हमले से आतंकी हमले की खबर सामने आ गई है। इस मामले में तहकीकात जारी है और कितने लोग घायल हुए हैं और कितने लोगों की मौत हुई है, इस मामले में भी अभी तक स्पष्टता दी जा रही है। कुछ वक्त पहले राजूला के विधायक अमरीश डेर की एक आंदोलन के चलते पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली थी। हालांकि अब फिर एक बार अमरीश डेर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बढ़ते दामों के सामने विरोध प्रदर्शित करते हुए अमरीश डेर ने एक रैली का आयोजन करवाया था, जिसकी वजह से पुलिस ने विधायक अमरीश डेर की गिरफ्तारी कर ली है। राजूला के विधायक अमरीश डेर ताउते तूफान में हुए नुकसान का रीसर्वे करवाने की और पेट्रोल और डीजल के दामों के सामने जाफराबाद में पहले ही आवेदन दे चुके हैं, जिसके बाद आज उनकी ओर से राजूला में आवेदन पत्र देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सभी अग्रणियों की और कांग्रेस के नेताओं की उपस्थिति भी रही। वैसे इस आयोजन में इकट्ठा हुए सभी लोग रैली का आयोजन कर पंचायत के अधिकारियों को आवेदन देने पहुंचे थे। तब सभी अधिकारियों समेत नेताओं की गिरफ्तारी पुलिस की ओर से कर ली गई। ये रिपोर्ट राजूला से हमारे संवाददाता योगेश कानाबार ने भेजी है। 20,500 રાજુલા તાલુકા એમના ફોર્મ સ્વીકારવા માટે સરકારશ્રી તરફથી તમને કઈ સૂચના પોપતે વાવાઝોડા બાદ જુદા જુદા પ્રકારની સહાયમાં વિસંગતતાઓના હિસાબે રાજુલા જાફરાબાદ ખાંભા ત્રણેય તાલુકાઓમાં કાર્યક્રમ હતા। થોડા દિવસ પહેલાં ખાંભા, ગઈકાલે જાફરાબાદ અને આજે રાજુલા। સ્વાભાવિક છે કે લોકોને નિયમ મુજબ જ્યારે સહાય ન મળે, સહાયમાં વિસંગતતા હોય, વાલા દવલાની નીતિ હોય, ત્યારે લોકોમાં લોક રોષ ભભૂકી ઉઠતો હોય છે। એ સંદર્ભે ત્રણેય તાલુકાઓની આ સ્થિતિ છે। સંખ્યા તમે જોઈ, લોકોની હાજરી તમે જોઈ અને એને તમે સાંભળ્યા। એટલે એક વાત તો સ્પષ્ટ છે કે જ્યારે સરકાર વાલા દવલાની નીતિથી કામ કરતી હોય
ત્યારે ચોક્કસપણે લોકોના રોષનો ભોગ બનતી હોય છે। ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિ તરીકે લોકોની માંગ હતી કે તમે અમારી વાતને સાંભળો, અમારી વાતને સમર્થન આપો અને સરકાર સુધી અમારી વાત પહોંચાડે એના માટેના પ્રયત્નો કરો। એ સંદર્ભે આવેદનપત્રનું આયોજન કર્યું, ધરણાનો કાર્યક્રમ કર્યો અને સાથે સાથે પેટ્રોલ ડીઝલના અને મોંઘવારી જે રીતે કૂદકે ને ભૂસકે વધી રહી છે એની માટેનો પણ આવેદનનો કાર્યક્રમ કર્યો। અને મારી પાસે જાણ છે અને મારી અટકાયત થયા પછી શહેરના તાલુકા કોંગ્રેસ પ્રમુખે પેટ્રોલ પંપ ઉપર જઈને પણ સૂત્રોચ્ચાર સાથે પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધારા બાબતની વાત કરી। સ્વાભાવિક છે કે સરકારને આ ગમતી વાત ન હોય કે એમની વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર થાય, એમને એના કોઈ કામ આમળે, એટલે પોલીસને પ્રશાસનને આગળ કરીને અમારી અટકાયત કરવામાં આવી। અને મને આશા છે કે આ અટકાયત કરવાથી પ્રશ્ન પૂરો થઈ જવાનો નથી, પણ જો ખરેખર વંચિતો પીડિતોને સહાય કરવાની ભાવનાથી સરકાર આગળ આવતી હોય તો ચોક્કસપણે રીસર્વે કરાવીને જે લોકો ખરેખર બાકી રહી ગયા છે એના માટે સરકારશ્રી આગળ આવી અને એને ન્યાય આપવો જોઈએ। આગામી સમયમાં જો આ પ્રશ્ન પૂરો નહીં થાય તો એકાદ અઠવાડિયા પછી ફરી વખત કદાચ ગાંધીનગર પણ કૂચ કરવી પડશે તો પણ જનતા જનાર્દન કહેશે અને બધાએ સાથ સહકાર આપવાની એમની તૈયારી હશે। प्रांतिज का तलोद इलाका डांगर की फसल का हब माना जाता है, लेकिन इस साल बारिश के ठीक से न होने की वजह से अब डांगर की फसल पर जोखिम बना हुआ है। साबरकांठा जिले में कई तरह की फसलें उगाई जाती है। वैसे साबरकांठा के प्रांतिज इलाके के तलोद में डांगर की फसल सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी तैयारी के भाग स्वरूप किसानों ने इस साल पहले से ही डांगर की फसल की बुआई कर दी थी, लेकिन अब बारिश के ठीक से न होने की वजह से डांगर की फसल पर जोखिम खड़ा हुआ है और साथ ही महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में सभी किसान परेशान हो चुके हैं। ये रिपोर्ट साबरकांठा से हमारे संवाददाता उमंग रावल ने भेजी है। ગઈ સાલે અમારે વરસાદ ઓછો પડવાથી અમારા પાણીના જસ્તર નીચે ગયેલા છે અને એના લીધે ડાંગરનો પાકે ગઈ સાલે માં નુકસાન ગયું તો અમારે આ સાલે થોડો વરસાદ લેટ હોવાના કારણે ચોપની અમારી બીજી જગ્યાએ તો થઈ ગઈ છે ચાલુ, પણ થોડી અમારે વહેલી કરવી પડી છે અને ડાંગરનો પાક નુકસાન જો વરસાદ ના આવે તો અમારું નુકસાન જાય। સરકારને રજૂઆત એવી છે અમારી કે કેનાલમાં પાણી આવે અને એ પાણીથી અમારી ડાંગર પાક સારી થાય। અને બીજી રજૂઆત મોટી એવી છે કે મને એનો ભાવ મળી રહે, મને ને 2-3 વર્ષથી મને ભાવ મળી રહેતા ને અમારા પૂરતા ભાવ મળી રહેતા નથી। અમારા જે છે એ અમારું મેઇન વસ્તુ ભાવ છે અને એક બીજું વરસાદનું છે ને વરસાદે અત્યારે લેટ ગયેલો છે અને કેનાલમાં પાણી છોડવામાં આવે એવી અમે રજૂઆત કરીએ છીએ। આ વખતે ડોગરની વાવણી થોડી લેટ તો થઈ છે, પણ ડોગરની વાવણી કરવા માટે પ્રથમ પહેલાં દરવાડિયું તૈયાર કરવું પડે છે। દરવાડિયું તૈયાર કરવા માટે 1 વીઘામાં 3 થી 4 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચો થાય છે, બરાબર। દરવાડિયું તૈયાર કર્યા બાદ ઇકેરો નાખવી પડે છે। ઇકેરો નાખી અને તૈયાર થાય એટલે એના માટે ડોગરનું ખેતર તૈયાર કરવા માટે એને ટ્રેક્ટર વડે 4 થી 5 વખત ગદરવી પડે છે। એ 4 થી 5 વખત ગદર્યા પછી ટોટલી ખેતર તૈયાર થાય એના બાદ મજૂર દ્વારા ચોપણી કરવામાં આવે છે। એ ચોપણી કર્યા બાદ તેમાં 100 દિવસ સુધી એમાં પાણી ભર્યા રાખવું પડે છે, બરાબર। પાણી ભર્યા બાદ એમાં ખાતર પાણીનું બધું ટોટલી કરીને 120 દિવસ સુધી એની માવજત કરવી પડે છે। ત્યારબાદ ટોટલી આ 1 વીઘા દીઠ ખર્ચો ગણો તો 17 થી 18 હજાર રૂપિયા જેવો ખર્ચો થાય છે। જો આ સાલ વરસાદ થોડો લેટ છે અને ઓછો બી પડ્યો છે, એના કારણે ખર્ચાનું પ્રમાણ વધી ગયું છે અને આ વખતે મતલબ ખર્ચાનું જો કુદરત મહેરબાન હોય તો અમારો ફાયદો પાક સફળ થશે, નહીતર જો કુદરત મહેરબાન ના હોય તો વીઘા દીઠ અમારે 17 થી 18 હજાર રૂપિયા જેવો ખર્ચો નુકસાની ભોગવ।
शिनोर तालुका की सेवा सदन कचहरी पर जिला कलेक्टर आरबी बारड़ की अगुवाई में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी अधिकारियों की उपस्थिति रही थी। शिनोर की सेवा सदन कचहरी पर जिला कलेक्टर आरबी बारड़ की अगुवाई में एक संकलन बैठक का आयोजन हुआ था, जिसमें शिनोर तालुका के आरोग्य, पानी पुरवठा समेत के सभी विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति रही थी और साथ ही जिला कलेक्टर आरबी बारड़ ने सभी अधिकारियों को लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाने के आदेश दिए। इसके साथ ही जिला कलेक्टर ने बारिश के समय में बाढ़ की संभावना के चलते प्रशासन की ओर से की गई तैयारियों और कोरोना की तीसरी लहर के सामने प्रशासन की ओर से की गई तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही नर्मदा नदी पर बन रहे ब्रिज का जायजा भी लिया। ये रिपोर्ट शिनोर से हमारे संवाददाता विरल पटेल ने भेजी है। आज रोज शिनोर तालुकाની મેં મુલાકાત લીધેલી છે। આ દરમિયાન તાલુકાના જુદા જુદા અધિકારીશ્રીઓ, આરોગ્ય, પાણી પુરવઠા, આરએનબી, પંચાયત સાથે એક સંકલન મિટિંગ પણ કરી અને ખાસ કરીને લોકોના જે પ્રશ્નો છે એ ઝડપથી ઉકેલાય, એની ફરિયાદ આવે એ પહેલાં પ્રશ્નો ઉકેલાય એ માટે મેં ખાસ સૂચના આપેલ છે। અને બીજું કે અહીંયા શિનોર તાલુકામાં જો નર્મદામાંથી વધારે પાણી છોડે તો ફ્લડની પણ શક્યતા રહેતી હોય છે, તો એની પણ પૂર્વ તૈયારી જે કરેલી છે એનું પણ સમીક્ષા કરી છે અને સ્થળ મુલાકાત પણ હમણાં હું લઈ રહ્યો છું। આ ઉપરાંત વેક્સિનેશનની જે કામગીરી અને કોવિડની જે પ્રિપેરેશન છે થર્ડ વેવની એની પણ સમીક્ષા કરી છે, જેથી કરીને કોઈ થર્ડ વેવ આવે તો આપણે એમાંથી શક્ય એટલી વધારે અહીંયા સેવા ઉપલબ્ધ થાય એ માટે પણ જરૂરી સૂચના અહીંયા તાલુકાના અધિકારીશ્રીઓને આપી છે। शहर के खोडियार नगर इलाके में स्थित श्रीजी प्लाजा में मौजूद वल्लभ ज्वेलर्स में आज दिन दहाड़े चोरी की घटना सामने आई, जिस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। शहर के वल्लभ ज्वेलर्स से आज एक चोरी की घटना सामने आई है। दरअसल आरोपी वल्लभ ज्वेलर्स में घुसाया और उसने कर्मचारी की आंख में मिर्ची डालकर 30 ग्राम सोने की लूट कर ली, जिसके बाद ये आरोपी फरार हो गया। हालांकि इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिस पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। ખોડિયાર નગર બાપોદ પોલીસ સ્ટેશનના વિસ્તારમાં આવેલ વલ્લભ દર્શન જ્વેલર્સને ત્યાંથી બે અજાણા ઇસમો દ્વારા આ ઘટનાને અંજામ આપવામાં આવેલ છે અને એક ઇસમ દ્વારા મરચાની ભૂકી આંખમાં નાખી અને પ્રદર્શનમાં મૂકેલ 3 સોનાની ચેન લઈ અને ઇસમ ફરાર થઈ ગયેલ છે। તમામ બાબતની પોલીસ દ્વારા એફઆઈઆર દાખલ કરી સીસીટીવી ફૂટેજ તેમજ અન્ય સાયન્ટિફિક એવિડન્સના આધારે આરોપીની શોધ કરવાની તેમજ ગુનો ડિટેક્ટ કરવાની તજવીજ ચાલુ છે। ચેન ગયેલી છે, 30 ગ્રામ જેટલા વજનની છે। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।